فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين آخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه أجاجا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاجعلنا اللهم يا ربنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا ممن أتاك يا ربنا بقلب سليم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin hadirat sekalian, bil khusus segenap pengurus DKM Masjid Nurul Yakin, Ayahanda Buya Ghazali Musannif, Ketua, Sekjen, Imam, Khotib, Marbot, dan segenap jamaah yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan belajar dari Al-Qur'an, mengenal apa yang dimaksud dengan sirat mustaqim, yang mana kita sebagai umat yang beriman setiap hari minimal di dalam salat bermohon kepada Allah agar dibimbing, diberikan petunjuk, dibimbing, diarahkan, dihantarkan kepada as-sirat al-mustaqim. Setiap salat kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Sehari berapa kali? 17 kali. Itu minimal. Belum qobliyah ba'diyah, belum tahajud, duha, witir, belum di luar-luar salat. Selalu minta bimbingan kepada Allah menuju atau kepada as-siratal mustaqim. Sementara yang jamaah fahami apa kira-kira arti sirat mustaqim itu? Hah? Jembatan. Ya. Jembatan di mana tuh? MBZ apa mana? Hah? Jembatan di mana? Jembatan 5. Hah? Apa yang dipahami tentang sirat mustaqim? Katanya jembatan di atas neraka ya? Ya. Menuju surga, begitu ya? Itu yang dipahami oleh sebagian dari kita, bahkan mungkin mayoritas kita, arti sirat mustaqim, jembatan yang lurus, yang berada di mana? Di atas neraka. Yang selamat bisa lewat, yang enggak kecebur, gitu ya. Baik, sekarang bahkan itu bagian dari hal yang mesti diimani. Betul ya? Ya, adanya kita nanti melewati jembatan di atas jahanam, neraka jahanam. Perkara yang wajib diimani bagi setiap muslim itu dasarnya mesti dari pemberitahuan yang bersifat definitif atau pasti, qat'i, sumbernya dari Al-Quran. Itu bagian dari apa? Dasar-dasar iman. Makanya kalangan ulama usul ya mengatakan bahwa tidak boleh urusan iman, urusan yang wajib diimani, yang terkait dengan keimanan, itu sumbernya bukan dari Al-Quran, hanya sekedar dari riwayat hadis ahad. Tidak boleh. Apalagi pokok-pokok keimanan.
Nah, ini masalah keimanan. Wajib mengimani bahwa nanti setiap orang akan melewati jembatan di atas jahanam yang disebut dengan sirat mustaqim. Dalam pertemuan pagi hari ini dan berikutnya, kita akan bedah kira-kira dalam Al-Quran ada nggak keterangan itu? Dalam Al-Quran ada tidak keterangan sirat mustaqim itu artinya sebuah jembatan di atas neraka jahanam. Kalau nanti kita tidak jumpai, maka hal ini harus menjadi sebuah evaluasi. Selama ini benar nggak keyakinan kita tentang sirat itu berarti jembatan? Kalau nggak ada, kalau ada maka ini wajib kita imani. Ini saya angkat dulu kesimpulannya supaya kita mengerti betul apa yang akan kita pelajari dari Al-Quran. Karena ini penting, kita tiap hari berdoa ini, ihdinas siratal mustaqim. Coba kalau diartikan terjemahnya jembatan yang lurus, gimana kira-kira? Ihdina, bimbinglah kami. As-sirat kepada jembatan mustaqim yang lurus. Kira-kira artinya benar kira-kira? Hah? Coba sekarang buka Qur'annya suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Ketemu gak? Halaman berapa tuh? 2 apa 3? Hah? 1 apa 2? Hah? Halaman berapa halamannya? 1. Ayat berapa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdikan diri, menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ayat 5. Apa yang diminta? Kan minta pertolongan nih. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Coba bacain terjemahnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Baik. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Baik. Kira-kira ada nggak tuh artinya jembatan? Enggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada ya? Terus di mana arti jembatan? Ini surah pertama loh. Di mana arti jembatan itu? Ayo yang kuliah ramuan Mas MA, IKI, ayo. Di mana ada arti sirat jembatan? Ada. Di Al-Quran kata sirat terulang 47 kali. 47 kali. Dalam Al-Quran ini semua kata sirat itu ada 47 kali. Apa kita bedah semua? Ada nggak artinya sirat itu jembatan? Ayo kita buka aja supaya kita yakin dulu sebelum kita bahas lebih panjang. Tadi yang pertama Fatihah ayat ke-6, kemudian Fatihah ayat ke-7. Sekarang Al-Baqarah ayat 142. Coba halaman 22. 45 kali terulang nih. 45 kali terulang. Maaf, 47, 45. Kalau yang mustaqim 37. Al-Baqarah 142 halaman 22. Sudah ketemu? Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayo. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya?
Katakanlah Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Shiratin mustaqim, jalan yang lurus. Ada nggak situ di terjemah perkatanya? Jamaah, ada. Coba lihat di bagian tengah tuh terjemah perkata. Shiratin mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ada arti matan? Ada. Baik, yang ketiga. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213 halaman 33. Kanan nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bahwa manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk orang beriman kita nih, ya, kepada apa yang kita perselisihkan, ya, dari nilai-nilai kebenaran dengan izinnya. Berikutnya, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Sirat, jalan yang lurus. Ada arti jembatan? Nggak ada. Berikutnya kita pindah. Quran surah Ali Imran ayat 51 halaman 56. Halaman 56 firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu ada Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus. Siratun mustaqim artinya apa? Mengabdikan diri pada Allah, dan itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus atau jembatan yang lurus? Jalan yang lurus. Baik. Berikutnya berapa nih? 4 atau 5? 4. Sekarang 5 ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla. Ali Imran ayat 101 halaman 63. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu, dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kepada apa? Jalan yang lurus. Pada apa? Jalan yang lurus. Baik. 6. Wala hadainahum siratan mustaqima. Quran surah An-Nisa ayat 68 halaman 89. Nanti itu yang marja'nya ada. Itu definisinya. Marja'nya apa? Perawinya bagaimana? Hah? Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Lagi-lagi jalan yang lurus.
Ketujuh, Quran surah An-Nisa ayat 175, halaman 105. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Berikutnya Al-An'am ayat 39, halaman 132. Walladzina kazzabu biayatina summun wa bukmun fil zulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dan kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Berada di atas jalan yang lurus. Quran surat Al-An'am tadi ayat 39, sekarang ayat 87, halaman 138. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan di antara bapak-bapak mereka dan keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, dan kami telah memilih mereka dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Sirat mustaqim, jalan yang lurus. Berikutnya Al-An'am ayat 126, halaman 144. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Dan ingatlah, ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Dengerin, ini Al-Quran, ini agama Islam, ajaran Quran adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Sirat, jalan Tuhanmu yang lurus. Sungguh kami telah rincikan, jelaskan dengan rinci ayat-ayat kami bagi orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang yang mau mengambil peringatan. Nah, ya. Berikutnya Al-An'am 153, halaman 149. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ini jalan Allah yang lurus. Jalanku yang lurus, kata Allah. Ini Quran nih. Jalanku yang lurus, bukan jembatanku. Jalanku yang lurus. Ya, maka ikuti Al-Quran. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Nanti akhirnya kalian akan terpencar dan tersesat jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Ini wasiat penting dari Allah
yang Allah sampaikan buat kalian supaya kalian bertakwa. Itu siapa di belakang tidur itu? Hei, Rizki. Mulanya harus nang buri, lu mau harap kene, nang buri ku banyak itunya, peniup-peniupnya. Ayo yang depan sini, ngaji di belakang. Ngaji jangan di belakang, di hadapan guru itu ngaji. Kalau di belakang ngaji sama siapa? Baik, kemudian kita pindah Quran suratul A'raf. Masih Al-An'am masih halaman 150. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasulku Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar. Ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Apa itu agama? Yang benar. Agama Ibrahim yang lurus. Dia, Nabi Ibrahim, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Tuh, itu arti sirat mustaqim. Jalannya Nabi Ibrahim. Ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, bukan diartikan jembatan. Ya, jembatan. Baik, sekarang kita pindah ke Al-A'raf ayat 16. Firman Allah Ta'ala, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dia berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Setan sumpah-sumpah, iblis sumpah-sumpah, karena Allah sudah anggap iblis ini tersesat. Dia bersumpah berjanji akan menghalangi anak turun Adam dari ngikutin jalanmu yang lurus, bukan jembatanmu yang lurus, jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya apa nih? Sumpahnya iblis. Kemudian Allah melanjutkan di ayat ke-86 halaman 161, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlahmu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Terakhir dah nih, ini banyak nih. Tapi semua dari 45 kali kata sirat tidak ada satupun yang menunjukkan artinya jembatan. Wallahu yad'u, Quran surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u halaman 211. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Terakhir nih di surah Yasin. Nah, di surah Yasin 2 kali nih. Di surah Yasin kita baca kan? Yasin. Surah Yasin kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin halaman 440. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Di atas jalan lurus. Engkau betul-betul utusan Tuhan dan berada di atas jalan yang lurus. Ini kalau semua dibacain, Pak, sama
tidak akan ada arti sirat dalam Al-Quran bermakna jembatan di atas jahanam. Nah, kalau di Al-Quran gak ada, pertama natijahnya, buahnya, maka itu bukan hal yang wajib diimani. Bukan hal yang wajib diimani. Terlebih arti sirat tidak ada satupun tersebut dalam Al-Quran dengan arti jembatan. Sekarang kita akan baca ada sebuah penjelasan tentang jembatan tadi. Kita lihat dari mana sumbernya, ya. Coba sekarang bacakan ini riwayat dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, kemudian juga hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari kita akan dengarkan ini, ya. Tentang arti sirat yang berarti jembatan. Nah, jadi rupanya arti sirat yang bermakna jembatan ini bersumber dari riwayat hadis. Ya, kita baca. Saya baca nih. Hadis riwayat Ahmad, ya, Ibnu Majah dalam kumpulan hadisnya. Ayo baca. Yang ini yang pertama, kamu pilih. Itu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya. Bang Somad, tolong tim tisu. Yudhu as-siratu ala sawa'i jahannama mithla haddi sayfi al-murhifi muthabatun muzallatun alaihi kalalibu min narin yahtatifu biha famumsikun yahwi fiha wa masru'un wa minhum man yamurru kalbarki fala yakshabu dhalika ayyan jua thumma karrihi فلا يجب ذلك أن ينجو ثم كجري الفرس ثم كسعي الرجل ثم كرمل الرجل ثم كمشي الرجل ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا ثم يدخله الله الجنة بفضله وكرمه ورحمته. Saya baca terjemahnya. Artinya jembatan as-sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secara secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergelantung pada jahanam. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia kemuliaan dan rahmatnya. Nah, jadi ini sebutan jembatan, ya, as-sirat diartikan jembatan bersumber dari riwayat hadis. Nah, hadis ini bagaimana statusnya? Pertama, hadis ini hadis ahad, hadis yang diriwayatkan mata rantai informasinya bersumber dari orang per orang, perseorangan, bukan kumpulan para sahabat. Jadi 1-2 orang saja meriwayatkan.
Nah, hadis yang bersumber dari informasi ahad tidak bisa dijadikan panduan dasar, landasan utama dalam urusan keimanan alias pokok-pokok dasar iman. Tidak boleh. Urusan iman sumbernya harus dari informasi yang pasti. Informasi yang pasti adalah Quran. Riwayat hadis informasinya bersifat praduga, dugaan. Bila Al-Quran menyebutkan secara tidak tegas atau isyarat tentang hal itu, maka boleh kita pakai hadis tersebut mendukung ayat tadi. Nah, masalahnya dalam Al-Quran tidak ada satupun kata sirat yang menunjukkan arti jembatan di atas jahanam. Tidak ada. Hanya jalan yang lurus, jalan yang lebar, yang lurus. Tinggal itu di Al-Quran. Anda kalau bahasa orang Betawi, ente cari sampai puyuh bebuntut. Maksud apa enggak puyuh bebuntut? Puyuh ada bebuntut enggak? Ya. Sampai puyuh bebuntut, kalau dalam bahasa Al-Quran, sampai onta masuk ke lubang jarum, kita nggak akan temukan arti sirat dalam Al-Quran itu jembatan di atas neraka jahanam. Nah, adapun riwayat hadis tadi, misal pun mau kita terima hanya informasi, sekedar informasi, gambaran ketika orang akan menuju surga melewati jahanam. Melewati jahanam. Itu. Nah, bila pun ada jembatan, ya, diinformasikan dalam hadis ada jembatan, ya udah, itu jembatan hal yang tersendiri. Namanya lewatin di atas neraka jahanam ada jembatan, itu biasa namanya lewatin, ya. Tapi arti sirat itu bukan jembatan. Ya, kalau Anda mau menerima hadis tentang informasi bahwa setiap orang akan melewati jembatan di atas neraka, monggo. Ya, tapi arti sirat mustaqim bukan jembatan di atas neraka. Kira-kira jelas gak nih? Ya, jadi salah besar orang yang memahami, bahkan meyakini atau mengimani arti sirat mustaqim adalah jembatan di atas neraka jahanam. Terus ya? Lalu hadis tadi gimana? Katanya hadisnya Sahih Bukhari. Monggo, kalau kita mau nerima nggak apa-apa. Itu informasi kejadian yang akan berlaku nanti, bahwa seorang akan melewati jembatan di atas neraka jahanam. Ya, itu kejadian yang katanya akan berlaku nanti. Tapi jembatan itu bukan arti dari ihdinas siratal mustaqim. Wallahu yahdi ila siratil mustaqim. Hanna hadza sirati rabbi mustaqima wa sirat yang lainnya itu bukan artinya jembatan. Ya, ini baru cuplikan supaya kita bisa memahami apa arti ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat-ayatnya sudah kita cuplik sebagian walaupun belum kita renungkan. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Memang dari masih kecil saya mendengar Kita, buat saya. Kita semua. Ya. Ya. Dari masih kecil entah siapa yang menunjukkan kebiasaan bahwa Inna Suratul Mustaqim itu jembatan. Dan baru kali ini saya mendapat arti dan lurus. Jalan yang lebar. Mustaqim. Iya, iya. Siapa yang mengajarkan itu? Atau siapa yang mengajarkan
Iya, iya. Ya, ya, yang saya pahami atau saya tangkap ini salah persepsi penempatan aja. Ya, ketika hadis ini berdiri sendiri, riwayat hadis ini berdiri tentang pemberitahuan bahwa, iya, di kitab-kitab ya, di kitab Ihya atau mana-mana, ini boleh jadi, ini manusia nggak ada yang sempurna ya, yang sempurna hanya Allah dan firman-Nya. Boleh jadi ketika ada penjelasan dari hadis yang katanya Nabi mengatakan, nanti nih gambaran kejadian hari kiamat, prosesnya begini, dikumpulkan, lalu diintegrasi, lalu nanti setelah itu orang akan melewati ya jahanam menuju surga. Gambarannya ini tempat kita nih dikumpulin, sebelah sana itu surga ya. Nah, ini nih yang kita akan lewati nih lembah, sebuah lembah, di bawahnya adalah jahanam. Seberang sana surga itu, paham nih? Ya. Yang pasti kalau akan menuju satu tempat, melewati lembah, pasti ada medianya, pengantar. Apa itu? Jembatan. Nah, di riwayat hadis itu, jembatan itu digambarkan jalan yang lebar, sirat. Karena memang arti sirat makna katanya saropo, artinya jalan yang lebar. Kalau jalan kecil namanya sabil, jalan yang lebar namanya apa? Sirat. Nah, dari tadi ungkapan riwayat hadis tadi yang katanya Nabi memberitahukan bahwa orang akan melewati jahanam, di atasnya ada jembatan. Nah, gambaran jembatan itu Nabi gambarkan laksana sirat. Laksana apa? Sirat, jalan yang lebar. Karena kata itu jalannya harus lebar, minimal 2 atau 3 lajur, bukan jalur ya, lajur. Ini harus paham nih, apa bedanya lajur dengan jalur. Kalau lajur satu arah, jalur lain arah. Jadi kalau ada 2 jalur ke arah depan dan ke arah berlawanan, itu namanya apa? 2 jalur. Tapi kalau jalan yang lebar seperti di luar negeri, kita pun sebagian ada juga satu lajur ya, satu jalur memiliki sekian lajur. Ada yang 3 lajur, ngerti ya? Ada yang 2 lajur, yang paling biasa 1 lajur. Kalau yang lebar 4 lajur. Dalam 2 jalur, setiap jalurnya ada 4 lajur. Itu gambaran sirat. Jadi jalannya harus lebar. Itu kata sirat, jalan yang lebar, bukan mustaqim ya. Mustaqim lurus, nggak belok-belok. Sirat itu jalan yang lebar, yang bisa menampung sekian banyak kendaraan. Nah, ketika hadis tadi menjelaskan, memberitahukan bahwa setiap orang nanti akan melewati sebuah jembatan laksana sirat, jalan yang lebar tapi licin banget. Paham ya? Jalan yang lebar tapi licin banget. Orang mudah terprosok. Belum lagi di bawahnya api sudah melahap-lahap. Laksana pengait, laksana pencakar. Pengen orang jatuh dari situ. Nah, itu gambaran itu jembatan. Laksana sirat. Oke, silakan terima riwayat ini. Naam, kita terima. Cuma ini bukan penjelasan dari sirat mustaqim. Ngerti nggak? Hadis ini bukan penjelas dari maksud ayat sirat mustaqim. Ngerti ya? Ngerti ya kira-kira nih? Arti sirat jalan yang lebar. Jangan mustaqim dulu, lebar dulu. Sirat jalan yang luas, yang lebar, yang mampu menampung banyak orang, banyak kendaraan. Itu gambaran sirat. Nah, di hadis tadi Nabi katanya menceritakan kejadian di hari kemudian, di antara prosesnya menuju surga, orang mesti melewati jembatan. Jembatannya di atas neraka.
itu jembatan seperti jalan yang lebar alias sirat. Jelas nih ya? Jelas nih. Nah, tapi adapun kesalahpahaman bila orang memahami arti siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wallah yahdi ila siratin mustaqim. Wa anna hadha siratu rabbika mustaqima. Wa anna sirati mustaqima. Sebagai jembatan yang ada di hari kemudian itu salah. Ngerti gak jemaah? Ya. Tapi kalau mau yakini jembatan itu laksana sirat, jalan yang lebar, itu silahkan aja. Itu. Kira-kira paham nih jemaah? Hah? Ngerti maksudnya? Hah? Iya. Laksana titian rambut dibelah 7. Nah coba rambut setipis ini dibelah 7, gimana mau lewatnya? Paham nih? Itu gambaran ketajamannya. Itu. Ya, gambaran ketajamannya. Ya, kenapa? Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis bukan Quran. Ya. Nanti itu saya akan jelaskan. Nanti ada ayat yang orang juga salah paham ketika memahami wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, itu nanti kita akan kita jelasin nanti di tema ini ya. Di tema ini tentang memahami ayat wa in minkum illa wariduha karena ala rabbika hatman maqdiya, ya. Itu Al-Qur'an surah Maryam. Quran surah Maryam ayat 71, ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, itu mungkin maksud apa itu? Bukan tadi Zuku adzal harik, bukan ya. Tidaklah ada dari kalian kecuali nanti mesti ya mampir ke sana. Nah, nanti itu kita akan bahas ya. Bagaimana memahami ayat wa in minkum illa wariduha kana hatman apa dah asyurin. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya. Nah, cuman ini yang ingin saya sampaikan pada Anda semua, penjelasan bahwa memahami arti ayat sirat mustaqim dengan sirat atau jembatan di atas neraka jahanam itu salah. Ngerti ya? Tahu gimana nih? Hah? Itu simpulannya. Gimana? Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Jadi gak ada hubungannya antara sirat mustaqim dengan sirat tadi yang jembatan itu jalan lebar di atas apa? Neraka jahanam. Jadi maksudnya sirat yang hadis tadi jisrun fauqa matnil jahannam. Ya, jembatan di atas neraka. Itu luasnya gambarannya seperti sirat, jalan highway, kalau bahasa kita highway, jalan tol. Ya, itu jembatan di atas neraka jahanam. Ya, mau dipercaya boleh, silakan.
Tapi saya ingin meluruskan bahwa pemahaman arti dari sirat mustaqim yang kita setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim dengan sirat atau jembatan tadi, itu pemahaman yang tidak benar. Ngerti ya? Nanti kita tema tentang masalah hari kemudian, ya, hari kemudian ada ini ada itu, nanti Al-Qur'an ada penjelasannya. Ya. Nah, ya, ini tema kita hanya apa? Tentang memahami arti siratan mustaqim. Kemudian kalau urusan keimanan tidak boleh, ini yang pelajaran hari ini ya. Urusan keimanan tidak boleh berdasarkan kalau nggak salah. Saya pernah dengar katanya, nggak boleh. Urusan iman harus ada penjelasan buktinya dari Al-Quran. Itu urusan iman. Jadi pelajaran kita hari ini pemahaman tentang penjelasan tentang apa? Pemahaman yang perlu diluruskan, memahami siratan mustaqim. Yang kedua, pelajaran apa? Urusan keimanan sumbernya harus dari yang pasti, yaitu Quran. Itu. Adapun cerita riwayat tentang jembatan, riwayat tentang Ma'ul Hayah, riwayat tentang ini, itu bukan tema kita pagi hari ini. Nanti kita akan bahas dari Al-Quran gambaran kehidupan setelah kematian. Nanti ada temanya sendiri, ya, kehidupan setelah kematian dari atau versi Al-Quran. Jelas ya? Ya, jadi tema kita jangan kemana dulu. Ini cuma masalah. Yang penting jangan sampai pulang dari sini pahamannya nggak jelas. Ya, ini kita cuma tema kita memahami arti sirat mustaqim versi Quran. Apa kesimpulannya, pelajarannya? Tidak ada kata sirat apalagi mustaqim dalam Al-Quran yang berarti jembatan di atas neraka jahanam. Itu nggak ada. Dari 45 ayat dalam Al-Quran tentang kata sirat, tidak ada kita jumpai arti sirat itu jembatan. Nggak ada. Yang ada jalan yang lebar. Sirat jalan yang luas, itu ada. Yang kedua, urusan keimanan tidak boleh hasil dugaan, reka-reka, tebak-tebak, kil wal qal katanya, atau kalau nggak salah, itu nggak boleh. Urusan iman harus landasannya apa? Yang pasti, yaitu Quran. Nah, ya. Ya. Semua Allah bisa buat. Ya. Oh ya, semua segala hal Allah bisa buat. Ini bukan masalah Allah bisa buat, bukan, ya, bukan. Saya jelasin ya. Informasi tentang adanya jembatan di atas neraka jahanam, monggo. Tapi itu di hadis itu Nabi gambarkan jembatannya laksana sirat, ngerti ya? Jadi ini salah orang banyak salah memahami, termasuk para guru menyampaikan salah. Perlu diluruskan. Jembatan itu mau diyakini ada, silahkan. Ya. Nah, arti jembatan, kata sirat yang diartikan jembatan itu Nabi gambarkan jembatannya seperti sirat.
jalan yang lebar. Sirat, jalan yang lebar. Itu gambaran jembatan itu. Jembatan lebar gitu. Itu bahasa gampangnya Nabi bilang, nanti ente bakal lewatin jembatan. Lu tahu nggak? Jembatan lebar, tapi tajam, licin itu. Nah, itu sendiri. Tapi memahami arti ihdinas siratal mustaqim sebagai jembatan itu yang salah, yang perlu diluruskan. Ini beda temanya nih. Beda, ya. Ngerti nggak kira-kira maksudnya? Ya. Pak RT paham nggak? Maksudnya? Iya, ini nggak ada urusan sama. Mungkin Allah bikin, semua mungkin. Itu encer Allah bikin kayak gitu mah, encer. Ya. Allah bikin tuh hal semua mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi ini bukan masalah Allah nggak bisa buat, bukan. Ini penjelasan bagaimana kita memahami arti siratal mustaqim. Karena setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ketika Anda sholat dan berdoa, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Lalu Anda memahami, ya Allah, tunjukkan aku jembatan. Itu salah gitu, paham nggak? Ya, itu salah. Itu yang perlu diluruskan. Nah, kerancuan ini karena boleh jadi banyak penyampai-penyampai dalam urusan agama tidak memahami penempatan kata gitu loh. Jika kita kajian tadabbur Quran ini supaya kita mengenal Quran dari kata per kata. Itu bedanya. Ya. Kalau tafsir kitab-kitab yang tafsir itu macam-macam, itu semua pandangan dimasukin. Jadi orang pulang ngaji tafsir nggak ada kejelasan tentang Al-Qur'annya. Yang ada cuman penjelasan tafsirnya. Bukan Qur'annya gitu. Nah, ini konsep kita tadabbur Quran ini memahami Quran sesuai penjelasan Quran. Jadi memahami Al-Quran sesuai penjelasan Quran. Di antara caranya, uslubnya, metodenya, tuh. Kalau mau tahu arti sirat mustaqim itu apa? Kumpulkan seluruh ayat dalam Al-Quran yang ada kata siratnya. Di situ akan kita temukan bahwa artinya sirat beda dengan apa yang kita pahami ini, ngerti nggak? Sirat mustaqim itu jembatan, bukan. Sirat mustaqim jalan Allah yang luas, menggambarkan nilai-nilai ajaran. Bukan gambaran jembatan, nggak ada dalam Al-Quran. Ngerti ya? Hah? Bisa paham? Kenapa? Nah, itu makanya perlu belajar mengenal Quran sesuai penjelasan Quran. Guru-guru, ustadz-ustadz yang Anda tadi bilang mengaji darinya, pemahaman sirat itu kecil, tipis, tajam, cari dasarnya mana. Maka saya bilang tadi, agama itu nggak boleh katanya-katanya. Dan masyarakat harus kritis sama gurunya, tanya, guru ini Anda bilang begini, dari mana sumbernya? Gitu, supaya agama itu bukan ikut-ikutan. Ngerti nggak? Selama ini tadi Pak tadi bilang dari mulai kecil sampai sekarang. Dari mulai kecil sampai sekarang. Nah, sekarang udah saya pilah nih. Saya petain kata sirat mustaqim dalam Al-Qur'an tidak ada arti jembatan. Anda tanya ustadz, profesor, dokter manapun, cari. Kalau kita mengenali secara komentatif bahwa sirat itu atau tipis boleh Kan saya bilang tadi kaidahnya gini, apa yang Anda imani ya sumbernya harus pasti. Itu kaidah. Ngerti ya? Anda mau imani sirat itu artinya jalannya kecil, tipis, tajam, licin, silahkan. Tapi tanya mana dasarnya. Karena urusan iman tidak boleh ikut-ikutan. Ya, iman tidak boleh ikut-ikutan. Harus ada landasan. Gitu loh. Ngerti kan? Ngerti maksudnya? Ya, itu iman. Kalau urusan fikih boleh kita ikut-ikutan. Boleh ikut-ikutan. Urusan iman harus ada dasar, itu pun pasti. Tidak boleh dugaan. Namanya iman.
landasannya harus pasti. Saya kasih contoh gini. Anda membangun rumah. Nah, pasti bilang apa? Fondasi. Betul nggak? Bisa nggak membangun rumah tanpa fondasi? Bisa nggak? Berarti rumah gelantung dong, ya kan? Nah, kalau rumah gelantung bukan rumah namanya, ya ayunan. Nah, yang namanya fondasi itu harus kokoh, bisa mengangkut, ya, di atasnya beban yang berat, betul nggak? Itu fondasi, betul fondasi. Baik, maka fondasi harus kokoh. Iman itu sebuah bangunan, maka landasannya harus kokoh. Saya mau tanya, Anda bisa nggak bangun rumah fondasinya gabus, botol plastik, bisa nggak? Di atasnya taruh batu, semen, besi, bisa nggak? Ambruk tuh rumah. Itu iman. Landasannya harus pasti. Kalau landasannya katanya, kalau nggak salah, itu nggak bisa. Iman harus landasannya pasti. Kalau interpretasi alias fikih boleh berbeda-beda. Namanya interpretasi, pemahaman. Tapi kalau masalah iman, itu keyakinan, beda sama pemahaman. Gitu. Jadi kalau di fikih boleh, menurut saya itu boleh di fikih. Menurut saya orang boleh berbeda. Tapi kalau urusan iman nggak boleh. Saya Anda harus sama. Kalau ada yang berbeda, cari mana yang benar landasannya. Kalau yang landasan salah, nggak boleh ikutin. Nggak boleh kita bangun rumah di atas fondasi yang lemah. Bisa jelas nih? Ya, itu. Nah, ini supaya kita mengerti. Jadi jangan kita beragama ya ikut-ikutan doang. Berkeyakinan ikut-ikutan aja. Nanti akan mudah tergoyah. Kalau ada hal yang lain, itu urusan iman gitu, urusan keyakinan. Namanya yakin. Keyakinan nggak mungkin dibangun di atas fondasi yang bukan yakin. Itu. Kalau pohon ranting-ranting itu cabang-cabang boleh, tapi bisa nggak kita gelayutan di ranting-ranting? Nggak bakal bisa, patah tuh rantingnya, jatuh kita. Itu ranting. Lalu bagaimana dengan pokok dasarnya? Itu ya. Nah, tadi saya udah ini ya, sudah supaya Anda nggak salah paham, saya sudah jelaskan bagaimana menyikapi riwayat hadis tentang jembatan tadi. Monggo orang mau percaya nggak apa-apa, ya kan? Jembatan itu ada, tapi mana sih yang salah? Memahami arti siratal mustaqim dengan jembatan itu. Ngerti nggak nih? Ya, beda kan? Ya, itu. Saya nggak bilang jembatan itu nggak ada, bukan. Jembatan itu ada dari riwayat hadis tadi. Lalu makna sirat dalam jembatan itu artinya jembatan itu digambarkan lebar, sekalipun licin, gitu. Tapi ini bukan arti siratal mustaqim dalam Al-Quran, bukan. Ya, nggak ada arti siratal mustaqim jembatannya lurus, nggak ada. Jalan lebar, luas, lurus. Itu arti sirat mustaqim. Ya. Paham ya? Udah lebih jamnya nih. Udah lewat waktunya. Tutup dengan baca suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan SAS-nya. Apa SAS? Sumatif akhir semester. Oh iya. Ujian. Monggo. Buat siswa.